저격 훈련이 한창인 어느 특수부대. Training my sniper unit. I guess I stood out. 여자의 몸이긴 하지만 모든 훈련 과정에서 탁월한 성적을 보이는 제니퍼. 어느 날 파병을 떠난 그녀는 자신의 직속 상관들이 비리를 저지르고 있다는 사실을 알게 되고 그녀의 직속 상관인 헥터와 에리드리언은 납품받은 무기들을 빼돌려 다른 나라에 팔고 있었죠. My problem is I've got an entire armory. 에리드리언을 존경하고 있던 그녀는 그의 나쁜 행동을 말려보려 하지만 뜻대로 되지 않습니다. They were hiding something. I had to find out for myself. 그녀는 홀로 사건을 파헤쳐보려 그들이 빼돌린 물건들의 규모를 조사해보려 하고 그때 컨테이너 속에서 들려오는 인기척 소리. 제니퍼는 그들이 사람들까지 매매하고 있다는 사실에 큰 충격을 받게 됩니다. 외곽에 있는 FBI 비밀 은신처. Please restate the names of these two men. 그녀는 결국 상관들의 비리를 FBI에 제보하려 하죠. Adrian Lavelle. Alvarez was supplying Adrian Lovell with weapons. What kind of weapon? Look, I get that this is dark. All right. Okay. 제니퍼는 군비리를 발설하는 조건으로 자신의 안전을 보장받으려 하고 Machine guns. People want you dead for what you know, right? We need to talk about my. Honey, let me tell you I think something. you're following him. You think... 그때 어디선가 날아든 총알의 요원들은 하나둘 제거되기 시작합니다. Copy. Not the window. 위기를 느낀 그녀는 본능적으로 살아남기 위해 전투 행동을 보이기 시작하고 죽을 위기에 처한 FBI 요원을 구하는 그녀. 제니퍼는 순식간에 주위 물건을 이용해 무기를 제조하는데 I know you're in there. You must have known I'd find you. 그녀의 양심 선언 때문에 모든 것을 잃게 될 위기에 처한 상관이 그녀를 제거하려 했던 것이었죠. 다행히 자신이 설치한 폭탄이 터지며 그녀는 위기를 모면하게 됩니다. 부상당하긴 했지만 다행히도 안전하게 아이를 낳게 되는 제니퍼. It's a girl. How are you? 12 hours of FBI time trying to cut a deal for yourself? Where's my baby? FBI는 사건 현장에서 상관의 시체가 발견되지 않았다며 그녀의 목숨이 안전하지 않다는 사실을 제니퍼에게 알립니다. Adrian Lavelle and Hector Alvarez represent ruthless business. Lavelle was extracted from the house fire before backup. Estimate my ability to protect my own child. No, I am aware. 그녀는 아이의 안전을 위해 어쩔 수 없이 아이를 다른 곳으로 입양 보내야만 하는데 You and I both know the only way you protect that nation of parental rights. You sign when you're ready. 그녀는 아이를 지키기 위해 아이와 최대한 멀리 떨어진 곳으로 떠나려 하죠. If there's trouble, you let me know. 그렇게 제니퍼는 예전 동료를 찾아가 도움을 구하려 합니다. Somebody with PTSD. Now I'm really fucking triggered. I don't want to shoot 동료의 wolves. 도움으로 제니퍼는 외진 산속 산장에서 당분간 생활하려 하고 You want? I could. I don't want anything, Johnson.
시간은 흐르고 그녀는 무려 12년 동안이나 외부와 단절된 생활을 하며 홀로 이곳에서 살아가고 있습니다. 어느새 훌쩍 커버린 딸의 모습에 기뻐할 새도 없이 복수를 꿈꾸던 상관이 딸을 위협할 거라는 편지를 받게 되는 그녀. 제니퍼는 자신 때문에 위험해진 딸을 지켜주기로 결심하고 다시 세상 속으로 발걸음을 옮깁니다. We're gonna say hello first. Hello. 과거 제니퍼 덕분에 목숨을 구했던 FBI 요원 오마리가 딸의 위험을 그녀에게 알렸던 것이었죠. I keep my promises. 음. 12년 만에 처음 본 딸의 모습. 그렇게 딸 주변을 감시하던 중 그녀는 드디어 악당들의 모습을 포착하게 되는데 I know you. 갑작스런 총성의 그곳은 아비규환이 되어버립니다. 제니퍼의 노력에도 불구하고 딸 조이는 악당들에게 잡히게 되고 그녀 또한 위기를 맞게 되는데 제니퍼의 딸이 잡혀갔다는 말에 요원 오마리는 그녀를 도우려 합니다. Close right there next to you. 제니퍼는 딸을 잡아간 일당들의 정보를 알게 되고 딸이 쿠바에 있다는 정보를 습득한 그들은 그곳으로 발걸음을 옮깁니다. 마침내 딸을 잡아간 일당들과 마주치게 되는 그들. Tira la pistola. ¿Qué has hecho con ella? 제니퍼는 가까스로 잡은 범인을 눈앞에서 놓쳐버릴 위기에 처하게 되고 ¿Dónde está la niña? 제니퍼는 잡은 악당의 목숨을 위협하며 결국 딸이 잡혀있는 곳의 위치를 알아내게 됩니다. 딸이 갇혀있는 적들의 근거지를 급습하려 하는 제니퍼. In position. 그녀는 하나씩 적들을 제압하며 그곳을 초토화시키기 시작합니다. 드디어 자신의 딸을 발견하는 제니퍼. Join your hand. You stay right here. Stay right by my side. William! Let me look at you. Pa, baja el arma. Baja el arma. Manos arriba. 그녀는 군무기를 불법적으로 유통했던 헥터 앞에 당당히 모습을 드러내며 마지막 기회를 주려 하는데 Then they died for a good cause. Are you gonna pay me back now? Do you remember the games we used to play? I'm gonna get you real turned on. Then I'm gonna split you in half. 그렇게 딸 조이를 다시 집으로 데려다 주려 하는 제니퍼.
You'll be okay from here. 하지만 조이는 단번에 제니퍼가 자신의 친엄마인 사실을 눈치챕니다. Where are you going? Are you my mother? No. 하지만 그녀는 그 사실을 부인하게 되고 Stay in touch. 결국 다시 양부모 곁으로 떠나는 딸을 보며 그녀는 참아왔던 눈물을 터뜨립니다. That sounds really nice. 모든 일이 끝나고 다시 집으로 돌아가던 그때 Isn't that what you call? 아직 살아있던 또 다른 상관 에리드리언이 다시 그들을 위협하는데 무언가 꺼림칙한 예감에 그들을 뒤쫓아온 제니퍼. Lower the gun. Look at the mess you made. 순간의 기지를 발휘하며 그녀는 다시 딸을 찾는 데 성공합니다. 딸의 안전이 걱정되는 그녀는 결국 자신이 머물고 있는 산장으로 딸을 데려가기로 결심하고 We're going to eat. You're driving, I'm 12. but not till you know how to survive everything it takes. What's the matter? You scared? 다음 날부터 그녀는 행여 자신이 잘못되더라도 스스로 자신을 지킬 수 있는 스킬들을 딸에게 가르치기 시작합니다. Eyes ahead. Breathe out. Focus. Shoot. You have to practice. Get the timing right. Knife fight means your enemy's close. You just keep hitting him again and again and again. It's just 10 o'clock. 9 o'clock. 12 o'clock. 딸 조이는 며칠 뒤 자신의 예상대로 제니퍼가 자신의 친엄마인 사실을 알게 되죠. 한편 깊은 산속 은신처까지 알아낸 적들은 그녀를 제거하기 위해 빠르게 움직이기 시작합니다. I repeat, proceed with caution. She's got the woods mind. 그러나 언제나 그들의 급습을 대비하고 있던 그녀. A message. 하지만 그 시각 트럭을 몰고 어디론가 가고 있던 조이를 그들이 뒤쫓기 시작하는데 Here, put this on. 가까스로 딸을 되찾은 제니퍼는 이제 반격에 나섭니다. I pull the trigger. He's on foot. 10. Now. She's so like you. 하지만 조이는 또다시 위험에 노출되어 버리는데 Destroy that potential right now. I distract him, you run. No matter what. 마지막까지 딸을 지키기 위해 그녀는 결국 투항하게 되고 For her. 조이는 제니퍼를 지키려 하지만 상황은 여의치 않죠. Did you teach her to be ruthless? Take the shot!
큰 부상을 입게 되는 제니퍼. 그녀는 상관을 향해 총을 겨냥해보지만 통증 때문에 조준조차 힘든 상황입니다. 하지만 제니퍼는 딸을 지키겠다는 일념 하나로 다시 총을 집어드는데 마침내 자신의 딸을 지켜내며 그녀는 참아왔던 눈물을 쏟아냅니다. 그렇게 딸이 사는 동네에 새로 보금자리를 마련하게 된 제니퍼는 이제 더 이상 바랄 것이 없습니다. 오랜만에 영화로 복귀한 제니퍼 로페즈. 그녀의 매력을 충분히 느낄 수 있는 영화 마더 풀버전으로 보시는 건 어떨까요?